श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी। गृह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए। सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे। अपना पिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी। हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया। करण कारण जोगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया। करण कारण जोगो, बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो करसो चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहांदै साहो, जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा बेसाहो, सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, माया ममता छोड़ी ना जाई। से छूटे सच कार कमाई। अहनिस भगत रते विचारी। ठाकुर स्यों बन आई है, माया ममता छोड़ी ना जाई। से छूटे सच कार कमाई। अहनिस भगत रते विचारी। ठाकुर स्यों बन आई है। इक जप तप कर कर तीरथ नावै। ज्यों तुद भावै तिवै चलावै। हठ निग्रह अपती जना भीजै। बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह इक कल राखी। बिन गुर पूरे किनै न भाखी। मन मुख कूड़ वरतै वरतारा। बिन सतगुर भरम न जाई है। सतगुर वे परवाहो सिरंदा। ना जम कान ना छंदा बंदा।
जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर मह आप रखिया कर तारे, गुरमुख कोट असंख उधारे। सर्ब जियां जग जीवन दाता, निर्भव मैल न काई है। सगले जाच है गुर भंडारी, आप निरंजन अलख अपारी। नानक साच कह प्रभ जाचै, मैं दीजै साच रजाई है। सगले जाच है गुर भंडारी, आप निरंजन अलख अपारी। नानक साच कह प्रभ जाचै, मैं दीजै साच रजाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, जबर छतर तख दे मालक, जाहरा जहूर हाजरा हजूर। बाणी के बोहित शब्दा अवतार, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड्डियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जिथे आपां ने लड़ीवार गुरबाणी दी विचार श्रवण करनी है, उत्थे बाबे बटाले दी धरती ते जो सालाना जोड़ मेला मनाया जाता है। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे विआह पुरब नूं मुख रखदियां होइआं सो अज जगत गुरु गुरु नानक निरंकार धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज दा विआह पुरब है। सो सारियां संगतां नूं सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे विआह पुरब दी लख लख बधाई। आओ गुरु सवारिओ, पहलां कुछ समय दे लई आपां धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे विआह दे संबंधी विचार करिए, फिर बाद विच समय अनुसार गुरबाणी दी विचार कीती जावेगी।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਿਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਉਸ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਨ 1487 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੌਣਾ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਕੌਤਕ ਕਰੇ, ਬਾਲ ਕੌਤਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਬਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਣਾ ਕਰ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਚਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹੀ, ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਮਣੀਕ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਟ ਗਏ। ਐਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸੱਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਉਸੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਦੇ ਉਜੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਢਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਪ ਆ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਡੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ।
पर जदों राय बुलार जी हौली हौली कोल गए ने, सब पिछे हटिया ते देखिया कि सतगुरु तां अपने आनंद विच मस्त ने, ते उदों फिर होर शरधा वध गई ते दुनिया दे लोगां नूं कहण लग पिया कि नानक करके मेरी नगरी ये राय भोज दी तलवंडी बस रही है। इत्थों तक जेकर गुरु साहब पिता जी ने गुरु नानक पातशाह नूं ये आखिया कि पुत्र कोई तू सौदा करना कर, खरा सौदा सच्चा सौदा, ताकि तेरे जीवन का निर्वाह हो सके। तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह नूं 20 रुपये उस समय बाबा कल्याण दास जी ने देना की, ते जो इतिहासकार लिखते हैं कहते जदों सतगुरु गुरु नानक पातशाह रस्ते में जा रहे ने चूड़काणे की धरती ते उत्थे गुरु सारे भुखे साधु महात्मा रब दे प्यारे लोड़वंद आए, जिन्हां ने सतगुरु गुरु नानक पातशाह नूं आखिया कि पातशाह सानू भुख लगी है, आप जी लंगर भोजन छकाणा करो। गुरु नानक पातशाह ने उन्हें 20 रुपया का गुरु लंगर छकाणा कीता सी। जो पिता जी नूं पता लग्या तो पिता जी ने उस समय गुस्से विच आके राय वाहिगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज के मुख उत्ते चपेड़ मारना कीती सी। चपेड़ मारी ते भैन नानकी विचकार आई, तो भैन नानकी ने उस समय समझाया कि मेरे वीर नूं ना मारना करो, मेरा वीर आम इंसान नहीं, ये अवतारी पुरुष है। तो इत्थों तक गुरु सवारियो जो राय बुलार नूं पता लग्या तो राय बुलार बड़ा गुस्से होया, कहन लग्या कल्याण दास पटवारी जिहड़ा जिन्ना भी तेरा नुकसान होया अज तक वो मैं भरांगा, पर नानक नूं कुछ नहीं आखना, ये नानक निरंकारी है, खुदा दा रूप है, इस नानक दे करके ही मेरी नगरी राय भोए बस रही है। तो इत्थों फिर सतगुरु जदों बेबे नानकी दा शादी हुई भाईया जय राम जी दे नाल, ते उस तो बाद बेबे नानकी सुल्तानपुर की धरती ते आके रहन लग पे। ते गुरु सवारियो समा लंघिया ते बेबे नानकी जी ने भाईया जय राम जी नूं आखिया कि पति जी तुसी नवाब दौलत खान दे कोल मेरे भराता नूं वीर नूं किसे चंगी किरत उत्ते लाना करो, ताकि जिहड़ा घर दे विच पिता ते पुत्र का झगड़ा हुंदा वो झगड़ा खत्म हो जाए। इतिहासकार लिखते ने फिर इत्थों गुरु नानक पातशाह महाराज राय भोज की तलवंडी नूं छड्ड के ननकाणा साहिब नूं छड्ड के सुल्तानपुर साहिब की धरती ते पहुँचे सी। सुल्तानपुर साहिब की धरती ते सतगुरु जी ने मोदी खाने की कार शुरू कर दी। जो मोदी खाने की कार कर रहे ने ते गुरु सवारे सतगुरु गुरु नानक पातशाह जो सौदा देंदे ने आखदे ने 13 तो इस तरह 13 के तोलते हैं। बहुत सारे लोड़वंदां नूं सतगुरु जी ने इस तरह गुरु लोड़ां पूरीआं कीतियां। चुगलखोरां ने जाके शिकायत की है कि देखो जी तुहाडा मोदी नानक लोकां नूं फ्री सब कुछ वंड रहा है, इस तरह तां तुहाडी जिहड़ी है तुहाडा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहते नवाब दौलत खान है उस समय सारा हिसाब किताब करवाया, जो हिसाब किताब कराया सी 321 रुपये 321 रुपये उस समय वधे सन। तो धन गुरु नानक दे महाराज जी 321 रुपये नवाब दौलत खां वाल हो गए सी। जिहड़ा गुरु सवारे उस समय का बहुत वड्डी माया सी जो नवाब दौलत खां नूं देनी पैनी सी। जिहड़े चुगलखोर चुगलियां कीतियां जागो सारे झूठे पै गए। जो इस तरह सतगुरु एक किरत कर रहे ने, भैन नानकी जी ने फिर अपने पति भाईया जय राम जी नूं आखिया कि देखो जी मेरा वीर नानक वधिया काम करन लग पिया, सारे कारज करदा है, क्यों ना मेरे वीर की शादी की जाए, कोई ना कोई लड़की देख के मेरे वीर की शादी हो जाए, गृहस्थी जीवन के पांधी बनणगे ते मेरी माता ते मेरे पिता जी बड़े खुश होणगे। भाईया जय राम जी ने उस समय फिर गुरु भाल की
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੌਣਾ ਖੱਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇ ਇੰਨੇ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨਫੀਰੀਆਂ ਬਾਜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰਥ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਰਾਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਸਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੋਣਾ ਖੱਤਰੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਉਸ ਮਾਈ ਵੱਲ, ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਕੰਧ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਇਹ ਕੰਧ ਤਾਂ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰੇ 7 ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ
ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਹਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਦੀ ਰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵੋ, ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਵੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, 7 ਫੇਰੇ ਸਨ,
पर गुरु नानक पात 4 पाप कर्मां कीतियां ने। अगे अगे गुरु नानक साहब महाराज पिछे पिछे जगत माता माता सुलखणी जी जदों कहंदे मूल मंत्र की समाप्ति हुंदी है, फिर गुरु सवारे धन गुरु, फिर सतनाम वाहिगुरू का जाप किया जा रहा। जिवें आपां देखदे कई बारी बच्चियां दे आनंद कारज हुंदे ने, ते आनंद कारज वेले जे रागी सिंह ना होवे ते उस समय फिर ग्रंथी सिंह सतनाम वाहिगुरू का जाप करदा है, ते फिर इस तरह फिर बच्चे परिक्रमा करके 4 परिक्रमा करके मत्था टेक के बैठते हैं। तो इस तरह फिर वो रस्म जिहड़ी है अदा हुंदी है आनंद कार दी। ते इस तरह 4 बारी बाबा हरदयाल प्रोहत जी ने कहते 4 बारी मूल मंत्र का जाप किया, ते 4 परिक्रमा गुरु नानक पातशाह ने कीतियां ने। फिर अरदासा सोधिया गया। इस तरह गुरु सवारियो गुरु नानक पातशाह के ब्याह की रस्म जिहड़ी अदा हुई सी सन 1487 दे विच, बटाले की धरती ते 1487 दे विच गुरु नानक साहब महाराज की शादी हुई सी। सो अज गुरु नानक पातशाह महाराज का ब्याह पुरब है। जो सतगुरु 3 दिन सतगुरु इत्थों डेरा रखिया, चौथे दिन फिर गुरु सवारे सतगुरु जी जो चाले पान लगे ना, उस समय माता सुलखणी जी नूं डोली विच बिठाया जा रहा, तो उस समय सारे गल लग लग के रोए ने। जिवें एक धी जाती है पराए घर, तो माता चंदो राणी, मूलचंद खत्तरी, होर जिहड़ियां सखियां सहेलियां सारियां रो रही ने। पर इस तरह गुरु माता चंदो राणी ने सिक्ख्या भी दी है कि अपने पति नूं परमेश्वर करके जानना, पति की सेवा करनी है, पति की आग्या विच रहना है। तो इस तरह ये चंगी सिक्ख्या दी गई सी। ते गुरु सवारे फिर डोली दे विच बिठा के जगत माता माता सुलखणी जी सुल्तानपुर की धरती ते सतगुरु लैके आए सन। तो इस तरह गुरु नानक पातशाह महाराज भी इत्थे गृहस्थी जीवन के पांधी बने। माता तृप्ता जी भैन नानकी जी ने बड़ियां खुशियां मनाइयां। तो इस तरह सतगुरु गुरु नानक पातशाह सिफ सलाह घर घर विच हो रही है। तो लोग गल्लां करदे ने कि देखो अज नवां ब्याह देखिया, क्योंकि ब्याह तो पहलां ही बड़े होए ने, कि ब्याह अज नवां देखना कीता है कि पहले ब्याह देखे जो अज तक हिंदू मत अनुसार बेदी के अगे परिक्रमा की 7 फेरे ले जाते ने, मुसलमान मत अनुसार निकाह किया जाता है। वो कहते ब्याह निकाह कबूल है, अगों लड़की बोलती है कबूल है, तो इन्ने चिर शादी हो जाती उन्होंने। तो पर यह नवा अज नवा रीति रिवाज देखना किया कि एक शब्द की परिक्रमा श्री नानक देव महाराज ने की है। घर घर के बच्चे तो लैके बजुर्ग तक, गरीब तो लैके अमीर तक सारे गुरु नानक की इस नवी मर्यादा की गल कर रहे हैं। पर सारे कह रहे हैं, पर गल यह है जिहो जिहा ब्याह अज होया ना, इहो जिहा पहला ब्याह निकाह असीं कदी देखना नहीं कीता। ते गुरु सवारे इस तरह घर विच पहुँचे, तो घर दे विच फिर माता तृप्ता ते माए भी भैन नानकी बड़ियां खुशियां ने पानी बार बार के पीना किया। इत्थे फिर सतगुरु गृहस्थी जीवन की सतगुरु आरंभता हुई। समय अनुसार गुरु नानक पातशाह के गृह विखे 2 साहिबजादियां ने जन्म लेना किया। बड़े साहिबजादा बाबा श्री चंद जी ते छोटे साहिबजादे बाबा लखमी दास जी। बाबा श्री चंद जी गृहस्थी नहीं सन, उदासी मत के गुरु साहब मुखी सी। जिहड़े बाबा लखमी दास जी सन वो गृहस्थी सी। तो इस तरह गुरु सवारे गुरु नानक साहब महाराज का अज का दिन फिर ब्याह पुरब है। सो सारिया संगतां नूं धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज के ब्याह पुरब की द्वारा फिर लख लख बधाई। आओ जिन्ना समा रहिंदा है समय विच रह के आपां जो शब्द की विचार है उस विचार नाल जुड़ना करिए तो सतगुरु बख्शिश करते हैं। गुरु नानक साहब महाराज का पावन शब्द मारू सोलहे की बाणी विचार चल रही है। 1024 अंक ते सतगुरु बख्शिश करते हैं। सतगुरु जी बचन करते
माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सच कार कमाई। गुरु नानक पातशाह महाराज नूं जग्यासू जन ने सवाल किया कि पातशाह जी, आप जी ने ये बचन किए कि माया दे त्यागी बनना है, रहना माया दे विच पर रहना माया तो फिर भी उपराम। ते सतगुरु ये माया की ममता छड्डी जा सकती है? गुरु नानक पातशाह कहण लगे नहीं, माया ममता छोड़ी ना जाए, ये छड्डी नहीं जा सकती। जे गुरु किरपा कर दवे फिर माया की ममता छड्डी जा सकती है। ताइयों गुरु सर धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज बचन करते हैं कि माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उभरे, जिनी सच नाम चित लाया। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ बन गए फिर वो उभर जाते, वो फिर माया की ममता ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पर गल तो सच्चे नाम चित्त लाण की गल है गुरु सवाल। जो तो साडा चित्त नहीं एकाग्र चित्त हुंदा, जो साडा मन जुड़ जाए उस वाहिगुरु के चरणों विच, फिर गुरु सर माया की ममता छड्डी जा सकती है। से छूटे सच कार कमाई, वो छुट सकते माया के वल्लों, माया के हल्लियां वल्लों जिन्हें सच की कार कमाना की है। विद्वाना ने माया के जिहड़े 5 गुण दसे ने कि जिहड़े गुरमुख प्यारे ने वो गुरु सर किवें माया तो बचते ने। वो लिखते ने, कहते ने ना थोड़ है, कहते जिहड़े गुरमुख जन हैं उन्होंने किसी प्रकार की थोड़ नहीं रहिंदी है, ना जोड़ है, ना ही वो माया जोड़ते ने। जो आ गई वह गुरु निर्वाह करना, पता है उन्होंने कि साडे समय अनुसार मालिक प्रभु ने अपने आप दे देना। ना लोड़ है, तो हालांकि लोड़ हर एक नूं है, पर लोड़ गुरु सर हर एक नूं है। तो गुरमुख जनां नूं ये पता हुंदा है कि साडियां लोड़ां पूरीआं करन वाला अकाल पुरख वाहिगुरू है, जिन्हें सानू पैदा किया है। उन्हें साड़ी समय समय अनुसार साड़ी लोड़ पूरी करनी है। इस करके ना लोड़ है, माया हुंदियां होया भी माया वालों उपराम रहिंदे ने। ते जिहड़े इस तरह फिर अपने जीवन नूं बतीत करते हैं, उन्हां नूं कहंदे फिर ना होड़ है, ना माया कत्तर कंदी होड़ लगी हुई है, जिवें सानू लगी सारिआं नूं। जिन्ने भी आपां संसारी जीव, जिन्ने आपां गृहस्थी जीवन वाले हाँ, हर एक नूं माया की होड़ लगी हुई है। गरीब कहता मैं अमीर हो जावां, ते अमीर कहता मैं होर ज़्यादा अमीर हो जावां। राजा कहता चक्रवर्ती बादशाह बन जावां मैं, फिर भी गुरु भुख नहीं मिटदी। कारू जैसे बादशाह सी, 40 गंज जोड़े सी, भुख मिट गई सी। वो तो गुरु नानक पातशाह ने कृपा की, उन्होंने उपदेश बख्शिया, फिर गुरु भला होया उहदा। सतगुरु कहते ये जो अज का हुक्मनामा सही पातशाह ने बख्शिश किया है कि बहती जात कदे दृष्टा धारत, मिथ्या मोह बंधै नित पारच, माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी। सतगुरु गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज के बचन ने कि इस माया के खातर विषय विकारां विच गलतान होके जीव अपने जीवन का निर्वाह कर रहा, पर जीव नूं ये नहीं पता लगदा कि जिहड़ी उम्र की जिहड़ी उम्र है एक नदी की नहीं, ये बहती जा रही है। कदे देखना नहीं कीता। जो अंतिम समा आउंदा फिर करत विकार दो कर झारत, राम रतन तिल नहीं धारता। कहते विकार करदा ते दोनों हाथ झाड़दा, फिर कहता मैं ये चोरी नहीं की, मैं माड़ा काम नहीं किया, मैं आ नहीं किया, ते गलती करके गलती मानदा नहीं। कारण की है
ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਓਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੈ ਪਰੈ ਇੱਕ ਲੂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ, ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਪਾਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹੋ ਬਖਈ ਜਿਓ, ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ, ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਓ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਜੋ ਖਿਨਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਬਖਈ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਛੂਟੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤਾਪਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮਗੀਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੰਗ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਤਕਰੀਬਨ 3000-3500 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 25-30 ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਛੂਟੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਹਨਸ
भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बण आई है अहनिस। दिन रात वो परमात्मा की भगती विच लगे रहंदे ने ते परमात्मा के गुणां दी होर उन्हां नूं कोई गल्लां बातां चंगी नहीं लगदियां। वो फिर हर समय जो किसी नाल बैठना उदों गुरु की गल करनी, किसी कोल बैठना तो गुरु की गल सुनानी, गुरु की गल सुननी, जब बाणी पढ़नी बाणी सुनानी, पढ़ के उन्हां दा जीवन ही गुरु सरे ही हुंदा है। किरत करदियां समय भी गुरु नानक नूं चेते करना कि साडा बाबा नानक मोदी खाने की कार करदा रहा, मझां नूं संभालदियां होइयां ये चेते रखना कि बे मेरा बाबा नानक बचपन मझियां चारदा रहा। गुरु नानक नूं चेते रखते हैं, बार बार उस मालक नूं चेते रखते हैं। इंज गुरु सवारिओ वो भगत प्रेमा भगत रत्ते तदा कर रहिंदे ने, शुभ गुणां दी विचार करते हैं, जिहड़े इस तरह की फिर जीवन बतीत करते हैं। तो पातशाह कहते ठाकुर स्यों बण आई है, उन्हां दी फिर ठाकुर मालक दे नाल बण आउंदी है, मालक नाल गुणां दी सांझ पै जांदी है। जिन्ना प्रेम आपां सतगुर नूं करांगे, सतगुर दी बाणी नूं करांगे, वो तो चौगुणा प्रेम गुरु साहिबान जी सानू करनगे। ये सच है, करके वेख लवो। जिन्ना आपां सत्कार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज करांगे ना, दुनिया विच विचरदियां होयां वो तो दुगना सत्कार सानू लोकां पासों मिल जाएगा। ये गुरु नानक दवाण वाला, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दवाण वाले ने। क्योंकि कारण की ठाकुर से बण आए, उन्होंने ठाकुर परमेश्वर नाल बण आउंदी है, गुरु नाल बण आउंदी है। आपां सतगुरु पातशाह महाराज के चरनां 'च बेनती करिए कि सच्चे सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश करो, ताकि आप जी की बाणी नूं असीं अदब सत्कार नाल पढ़ सकीए, बाणी नूं विचार सकीए ते बाणी दे अनुसार अपने जीवन बतीत कर सकीए। फिर साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले की पातशाह बख्शिश करनगे। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा, बाकी रहिंदे शब्द दी विचार आपां कल वाले दीवानां विच करांगे। आओ अगलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। एक